प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद होवे जिसने सानू अज तक जिउंदे रखा है और सानू उसने 29 जून 2020 और सानू खुदा ने जिंदगी दी है और असीं तुहाडे लिए भी दुआ मंगते हाँ। प्रभु तुहानू भी बहुत वड्डी कृपा दवे और जिस तरह जो बोल 91 का पहला हिस्सा लिखत चाहता है कि खुदा अपने पर दी छां दे हेठ तुहानू संभाल के रखे। तो उत्थे एक लिखत आउंदी है, तेरे मुठ 1000 पर तेरे सज्जे हथ 10,000 डिगणगे पर वो बाबा तेरे नेड़े नहीं आवेगी। मेरे भाई मेरी भैनों, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा देवे, बहुत वड्डा फजल। तो आओ अज असीं अज दा संदेश शुरू करते हाँ। संदेश एक बहुत डूंघाई विच चले जाने वाला संदेश है और फिक्रमंद बना देने वाला एक संदेश है। और ये संदेश जिहड़ा है ये नवा आकाश ते नवी धरती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है। फिर पर यह आकाश जिहड़ा हुण साडे उपर है ते ये धरती जिहड़ी साडे पैरों थले है और जिहदे उत्ते असीं चल फिर रहे हाँ, इस धरती का की बनेगा और आकाश जे नवा हो जाएगा ते की उहदे विच सूरज चंद सितारे होणगे। ये 2-3 क्वेश्चन मार्क ने जाने के सवालिया चिन्ह ने जिन्हों अज लैना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये धरती जिहदे उत्ते मैं ते तुसीं रह रहे हाँ ये किसक जाण वाली है ते टुट भज जाण वाली है। और ये ऊपर बड़े बड़े परमाणु बंब चलने ने, एटम बंब चलने ने और ये धरती टुट भज जानी है। और इस करके खुदा यशाया 65:17 विच अपने नबी यशाया दे विचों दी बोल रहा है और वो कह रहा है, तुहाडे सामने पढ़ना चाहता हाँ। वेखो तो मैं नवा आकाश अते नवी धरती उत्पन्न करदा हाँ अते पहलियां चीजां चेते ना आउणगियां ना मन उत्ते चढ़नगियां, पर जो कुछ मैं करदा हाँ उस तो तुसीं जुगो जुग खुशी मनाओ अते बाग बाग होवो। वेखो तो मैं यरूशलेम लिए आनंदता यरूशलेम दे वास्ते आनंदता अते ओदी प्रजा दी खुशी नूं उत्पन्न करदा हाँ। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। मैं तुहानू दसना चाहता हाँ, मेरे अते तुहाडे शब्द कदे झूठे हो सकते आ, कदे टुट सकते ने, कदे कोई अपनी गल तो मुकर सकता है, पर खुदा दे वचना बारे इहो जिहियां गल्लां हो नहीं सकदी। जद यहोवा परमेश्वर देह दे विच सी ते उस देह का नाम यीशु रखा गया।
क्योंकि जबराइल ने यूसुफ नूं कहा तू ओ पुत्र नूं जन्म देवेगी अते तू ओदा नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उन्हां दे पापां तो बचावेगा। और उसने मत्ती 24:35 विच क्या होया, जमीन अते आसमान टल जाणगे पर मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे नहीं टलणगे। इस करके असीं वेखदे हां कि जे यहोवा परमेश्वर साडा रचनहारा, जमीन अते आसमान नूं बनाउण वाला, चंद सूरज अते सितारिਆਂ ਨੂੰ रचण वाला, जे ये कह रहा है तो फिर गल सच्ची होवेगी। क्योंकि उसने इस जमीन लिए भी कहा सी जिहदे उत्ते मैं ते तुसीं आ, मेरे ते तुहाडे घर ने, सारी दुनिया दे उत्ते कारोबार ने और सारी धरती दे उत्ते दुनिया वस रही है, उन्हां दे कारोबार चल रहे। जे उत्पत्ति की किताब पहले बाप की पहली आयत विच उसने क्या जमीन अते आसमान बन जाण, जो ने क्या सी ते बने हुए ने, और मैं ते तुसी इस जमीन उत्ते रह रहे हां ते आसमान दे थल्ले रह रहे। पर साडा प्रभु कह रहा है हुण मैं नवा आकाश ते नवी धरती उत्पन्न करदा हां। जो कहता है कि वो फिर करेगा, फिर वो नवी धरती नवा आकाश बनावेगा। और फिर सवाल पैदा होंदा ਇਹਦਾ की बनेगा, ਜਿਹਦੇ उत्ते दुनिया वस रही आ, उन्हां दे घर ने, शहरां दे शहर ने, रेलां ने और मोटर गड्डियां ने, हवाई जहाज ने और सारा कुछ इहदे उत्ते चल रहा। ਇਹਦਾ की बनेगा? ਇਹਦਾ उत्तर फिर जशाया विच यहोवा दिंदा है, और वो कहता है जशाया 24 की 17 आयत विच कहता है भौं भोरा ते फंदा, भौं भोरा ते फंदा तेरे उत्ते हन हे धरती दे वासी। भौं भोरा ते फंदा तेरे उत्ते हन हे धरती दे वासी। लिखत कहती है कि भोरे चो उतां आया होया फंदे विच फस जाएगा, भोरे तो उतां आया होया फंदे च फस जाएगा। और इत्थे मैं तुहाडे सामने पढ़ी देंदा हां ते बहुत वधिया रहेगा, क्योंकि असीं मूंह जुबानी नहीं चल सकते, खुदा दे वचन नाल चलांगे। भौं भौरा ते फंदा तेरे उत्ते हन हे धरती दे वासी। इउं होवेगा जो भौं दे रौले चों भज्या होया भोरे विच डिगेगा। मेरा जीजो तुसीं दुनिया दा रौला वेख रहे हो, दुनिया ते की रौला पै रहा है तुसीं वेख रहे हो। अज तो 50 साल तुसीं ये रौला नहीं सी वेख सकते, पर याद रखो अज ते सारे लोग दुनिया दा रौला वेख सकते हैं। पहले वो टैलीविजन ते वेखदे सन और इन्ना रौला नहीं सी। हुण रौला जिहड़ा है धरती दा वो नैट दे उत्ते चला गया है, जाने कि उन्हां दा रौला ऊपर जांदा 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 ऊपर चला गया है, और उस रौले नूं खुदा ने सुन लिया है। पापां दा रौला, बदियां दा रौला, बुराइयां दा रौला,
ਔਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਦੀ 18 ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੌਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜਾਇਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਟਮੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 19 ਆਇਤ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਿਲਾਈ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਡੱਗ ਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਜਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੌੜਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਿਲਾਈ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਡੱਗ ਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਵਾਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 21 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੈਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਸਮਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਹੈ ਔਰ दूसरे पतरस की तीसरी आयत, तीसरा अध्याय है और ये 10वीं आयत है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने रखन लगा हाँ। लिखत कहती है, परंतु प्रभु दा दिन चोर वांगू आवेगा, जिहदे विच आकाश सरनाटे नाल जांदे रहणगे ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਬਲ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪੰਗਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ परंतु प्रभु का दिन चोर वांगू आवेगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵਸਤਾਂ ਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਫੋਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਯਹੋਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਪਾਤਮਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਯਹੋਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,